जगत जेते अग्रसर हेउ सेते ही दिनकु दिन जीवन समस्या गभीरतर और प्रशस्ततर होइछि। अति प्राचीन काल रे जेतेबेले समग्र जगतर अखंडत्व रूपक वैदांतिक सत्य प्रथमे आविष्कृत होइथिला सेतिकी बेलरू उन्नतिर मूलमंत्र और सारतत्व प्रचारित होई आसुछि। समग्र जगत को निज संगे न टाणी जगतर गोटाए परमाणु सुद्धा चली पारे नाही। समग्र जगत को संगे संगे उन्नति पथरे अग्रसर न कराई जगतर कौनसी स्थान रे कौनसी प्रकार उन्नति संभवपर हुए नाही। पुणी प्रतिदिन स्पष्टरू स्पष्टतर भावरे बुझा जाउछि जे केवल जातीय बा कौनसी संकीर्ण भित्ति उपरे निर्भर करी कौनसी समस्यार मीमांसा होई पारे नाही। जेकोसी विषय बा जेकोसी भाव हेउ ताहाकु उदाररू उदारतर हेबाकु पड़िबो। जे पर्यंत ताहा सार्वभौम होई ठिया न होईछि जेकोसी आकांक्षा हेउ पछके ताहाकु क्रमशः एपरि बढ़ाइबाकु हेबो जहा द्वारा ताहा समग्र मानव जाति को केवल नुहे समग्र प्राणी जगत को मध्य निज सीमार अंतर्भुक्त करिनेब। एथिरु बुझाजिबो प्राचीन काल रे आम देश जेउ महत्तर पदवी रे आरूढ़ थिला गत केतेक शताब्दी आउ से परि नाही। जदि आमे एही अवनति किपरि हेला ताहार कारण अनुसंधान करिबा तेबे देखिबा आम दृष्टिर संकीर्णता और आम मानक कार्यक्षेत्र रे संकोचन एहार अन्यतम कारण। जगतरे दुईटी आश्चर्य जातिर सृष्टि और विकास होईछि। गोटिए मूल जातिर उत्पन्न किंतु विभिन्न देश काल घटना चक्र रे स्थापित निज निजर विशेष निर्दिष्ट पंथारे जीवन समस्यार समाधान पाई नियुक्त दुईटी प्राचीन जाति थिले। मु प्राचीन हिंदू और प्राचीन ग्रीक जाति कथा कहूछि। उत्तर रे हिमाचलर हिमशिखर सीमाबद्ध जगतर प्रांतवत प्रतीयमान अनंतरण्यानी और समतल रे प्रवहमाना समुद्र सदृश सुस्वादु सलीला स्रोतस्वती बेष्टित भारतीय आर्य मानक मन सहजरे अंतर्मुख होइथिला। आर्य जाति स्वभावतः अंतर्मुख। पुणी चतुर्दिगरे एही समस्त महाभाव दीपक दृश्यावली रे परिवेष्टित होई सेमानक सूक्ष्म भावग्राही मस्तिष्क स्वभाववशतः अंतसत्वानुसंधान परायण होइथिला। स्वचित्तर विश्लेषण भारतीय आर्यंक प्रधान लक्ष्य थिला। अन्य दिगरे ग्रीक जाति जगतर एपरि एक स्थान रे बास कले जेउठारे गांभीर्य अपेक्षा सौंदर्यर अधिक समावेश। ग्रीक द्वीपपुंजर अंतर्वर्ती सुंदर द्वीप समूह चतुर्दिगस्थ प्रकृति निराभरणा किंतु हास्यमयी। सेमानक मन सहजरे बहिर्मुख हेला ताहा बाह्य जगत विश्लेषण परायण हेला। आउ ताहार फलस्वरूप आमे देखिबाकु पाऊ भारतरू सबु प्रकार विश्लेषणात्मक और ग्रीसरू श्रेणी विभागात्मक विज्ञान समूहर उद्भव। हिंदू मन निज विशिष्ट पथरे चाली अति अद्भुत फल प्रसव करिथिला। एबे मध्य हिंदू मानकर जेपरि विचार शक्ति अछि भारतीय मस्तिष्क एबे मध्य जेपरि शक्तिर आधार ताहा सहित अन्य कौनसी जातिर तुलना होई पारे नाही। पुणी आमे समस्ते जाणु आम मानक बालकगण अन्य जेकोसी देशर बालक मानक सहित प्रतियोगितारे सर्वदा जयी होई थांती। तथापि जेतेबेले संभवतः मुसलमान गणक भारत विजयर 1 बा 2 शताब्दी पूर्वे जातीय शक्ति अंतर्हित हेला सेतेबेले एही जातीय विशेषत्व संबंधरे एते बळाबळी लागिला जे यार अवनति हेला। पुणी आम मानक भारतीय शिल्प संगीत विज्ञान सकल विषय रे एही अवनतिर चिन्ह किछि किछि देखिबाकु पाऊ। शिल्पर आउ सेही उदार धारणा रहिला नाही। भावर उच्चता और विभिन्न अंगर सामंजस्य पाई चेष्टा आउ रहिला नाही। सकल विषय रे अतिमात्रा रे
ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତା ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଲା। ସମଗ୍ର ଜାତିର ମୌଳିକତା ଯେପରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ସଙ୍ଗୀତର ଆଉ ହୃଦୟୋନ୍ନାଦୀ ଗଭୀର ଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୂର୍ବେ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଆପେ ଆପେ ତିଷ୍ଠି ପାରୁଥିଲା, ଅଥଚ ଅପୂର୍ବ ଐକ୍ୟତାନର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ତାହା ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ୱରଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ହରାଇଲା। ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ନାନାବିଧ ସ୍ୱରର ଖେଚେଡ଼ି ଟେଳା ପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମିଶ୍ର ସ୍ୱରର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅବନତିର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭାବ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସମୂହର ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୌଳିକତାର ଅଭାବ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ୱରୂପ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଘୋର ଅବନତି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଯେଉଁ ଜାତି ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଡାହାଣ ହାତରେ ପିଇବା କି ବାଁ ହାତରେ ପିଇବା ଏହିପରି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ସମୂହର ବିଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି, ସେହି ଜାତି ନିକଟରୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ? ଯେଉଁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ମସ୍ତିଷ୍କଗୁଡ଼ିକ ଶତ ଶତ ବର୍ଷ ଧରି ଏହିପରି ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ବିଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେହି ଜାତିର ଅବନତି ଯେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି, ତାହା ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବେଦାନ୍ତର ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଜଗତରେ ପ୍ରଚାରିତ ଈଶ୍ୱର ଓ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ମହତ୍ତମ ଓ ଉଜ୍ଜଳତମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୂହ ନଷ୍ଟପ୍ରାୟ ହେଲାଣି। ସେଥିରୁ କେତେକ ଗଭୀର ଅରଣ୍ୟବ, କେତେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ସମୂହର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଲେ। ମୁସଲମାନଗଣ ଭାରତ ବିଜୟ କରି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣିଥିଲେ ଏପରି ଅନେକ ଭଲ ବିଷୟ ଶିଖାଇଥିଲେ। କାରଣ ଜଗତର ହୀନତମ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ହେଉ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ହେଉ ଇଂରେଜ ଭାରତ ଜୟ କଲା। ଅବଶ୍ୟ ପରଦେଶ ବିଜୟ କେବେ ହେଲେ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରସୂ ନୁହେଁ। ବୈଦେଶିକ ଶାସନ କେବେ ହେଲେ କଲ୍ୟାଣକର ନୁହେଁ। ତେବେ ଅଶୁଭ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବେ କେବେ ଶୁଭ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଭାରତ ବିଜୟରେ ଏହି ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ସମଗ୍ର ୟୁରୋପ ଗ୍ରୀସ୍ ନିକଟରେ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଋଣୀ। ୟୁରୋପର ସକଳ ଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଗ୍ରୀସ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସବାବରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଗ୍ରୀସ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ୟୁରୋପର ବିଜ୍ଞାନ ଶିଳ୍ପ ସବୁ ଗ୍ରୀସ୍ର ଛାୟା। ଆଜି ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଧୀର ଓ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଉଦାର ଜୀବନପ୍ରଦ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଭାବର ଏକତ୍ର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ଫଳ। ଆମମାନଙ୍କ ମାନବ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ପ୍ରଶସ୍ତତର ହେଉଛି। ଆମେ ଉଦାର ଭାବରେ ସହୃଦୟତା ଓ ସହାନୁଭୂତି ସହିତ ମାନବ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ସମୂହ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଶିଖିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟିକିଏ ଭୁଲରେ ପଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କ ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସାମାନ୍ୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିଛୁ ଯେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସହୃଦୟ ଭାବ ସମୂହ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୀବନର ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତତର ଧାରଣା ସମୂହ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ନିବଦ୍ଧ ଉପଦେଶର ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ। ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ସେହି ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ ଉଦାର ନ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୋପଦିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମାରୁ ବାହାର ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ପରସ୍ପରର ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଉଦାରରୁ ଉଦାରତର ହେବା, କ୍ରମଶଃ ସାର୍ବଭୌମ ଭାବରେ ଉପନୀତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୋପଦେଶ ନ ମାନି କ୍ରମଶଃ
ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତର କରି ପକାଉଛୁ, ନିଜକୁ ଶୁଷ୍କ କରିଦେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଯେଉଁ କେତେକ ବାଧା ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ହିଁ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି, ଏହି ମତାନ୍ଧତା ଗୋଟିଏ। ଭାରତକୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭଲ ପାଏ। ସ୍ୱଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା ବଦ୍ଧପରିକର। ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାଏ। ତଥାପି ଜଗତରୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଧାରଣା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ମହତ୍ ମହତ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ମୃତିକାର ମନୁ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାନଃ ଶୁଭାଂ ବିଦ୍ୟାମାଦଦୀତାବରାଦପି ଅନ୍ତ୍ୟାଦପି ପରଂ ଧର୍ମଂ ସ୍ତ୍ରୀରତ୍ନଂ ଦୁଷ୍କୁଲାଦପି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୋଇ ନିଚ ଜାତି ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ହିତକର ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଅତି ଅନ୍ତ୍ୟଜ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରୁ ମଧ୍ୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ନିଚ କୂଳରୁ ମଧ୍ୟ ସୁଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସୁତରାଂ ଯଦି ଆମେ ମନୁଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ବଂଶଧର ହେଉ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ହିଁ ଐହିକ ବା ପାରମାର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ବିଶେଷ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି। ଭାରତେତର ଦେଶ ସମୂହ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ ଏକ ସମୟରେ ତାହା ଭାବିପାରି ନଥିଲୁ, ତାହା ଆମର ନିର୍ବୋଧତା ମାତ୍ର, ଆଉ ତାହାରି ଶାସ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଦାସତ୍ୱ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିଛୁ। ଆମେ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇନାହୁଁ, ଆମେ ଯେ ଜଗତର ଗତିଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚଳିବାକୁ ଶିଖିନାହୁଁ, ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ମନର ଅବନତିର ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାସ୍ତି ପାଇଛୁ, ପୁଣି ଯେପରି ଆମେ ଭ୍ରମରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଭାରତ ବହିର୍ଭୂତ ଦେଶକୁ ଗମନ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏ ସମସ୍ତ ମୂର୍ଖତାର କଥା, ପିଲାଳିଆ କଥା ମାତ୍ର। ଏ ସମସ୍ତ ଧାରଣାକୁ ସମୂଳେ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେତିକି ଭାରତର ବାହାରକୁ ଯାଇ ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ, ସେତେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏବଂ ତୁମ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଏହା କରିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତୁମେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାତି ନିକଟରେ ପଦାନତ ହୋଇନଥାନ୍ତ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ବିସ୍ତାର। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ତୁମକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସୀମା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାର ବନ୍ଦ ହେବ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଜାଣିବ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘେରି ଆସିଛି। ବିପଦ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ। ମୁଁ ୟୁରୋପ, ଆମେରିକାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସହୃଦୟ ଭାବରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛ। ମୋତେ ଯିବାକୁ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ଏହି ବିସ୍ତୃତି ହିଁ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପୁନର୍ଭ୍ୟୁଦୟର ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ। ଏହି ପୁନର୍ଭ୍ୟୁଦୟଶୀଳ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭିତରେ ବିସ୍ତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ମୋତେ ଯେପରି ଦୂରକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରିଥିଲା, ଆଉ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବେ। ମୋ କଥା ଅବହିତ ହୋଇ ଶ୍ରବଣ କର। ଯଦି ଏ ଜାତିର ଜୀବନ ସତ୍ତା ଥାଏ, ତେବେ ଏହା ହେବ ହିଁ ହେବ। ସୁତରାଂ ଏହି ବିସ୍ତାର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପୁନର୍ଭ୍ୟୁଦୟର ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଏହି ବିସ୍ତାର ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ସମିଷ୍ଟିକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଦେବାର ଅଛି, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଉନ୍ନତି ବିଧାନରେ ଆମର ଯେତିକି ଦେୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତ 13 ଦେଶକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ଏହା କିଛି ନୂଆ କଥା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଚିରକାଳ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ଚତୁର୍ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ। ତୁମେମାନେ ତୁମର ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିନାହଁ। ତୁମେମାନେ ତୁମର ଜାତୀୟ ଇତିହାସ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଧ୍ୟୟନ କରିନାହଁ। ଯେକୌଣସି ଜାତି ହେଉ, ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ପ୍ରାଣ ପାଇବ। ପ୍ରତିଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ହେବ। ଏତେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଜୀବିତ ରହିଛୁ। ଏ କଥା ତ ଆଉ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କିପରି ଏତେ ଦିନ ଧରି ଜୀବିତ ରହିଛୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ପଛେ ଆମେ ଚିରକାଳ ଜଗତକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେଇ ଆସିଛୁ। ତେବେ ଭାରତର ଦାନ ଧର୍ମ, ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୃଣିତ ପ୍ରବାହ ଉପରେ ବହନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ରକ୍ତାକ୍ତ ନରଦେହ ଉପରେ ସଗର୍ବରେ ଗମନ କରେ ନାହିଁ। ସେସବୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ପକ୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ବରାବର ହୋଇଛି। ଅତଏବ ଦେଖାଗଲା, ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ବରାବର ଜଗତକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବାକୁ ହୋଇଛି। ଲଣ୍ଡନସ୍ଥ ଜନୈକା ଯୁବତୀ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତୁମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ କ'ଣ କରିଛ? ତୁମେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜାତିକୁ ଜୟ କରିନାହଁ। ବୀର ସାହସୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରକୃତି ଇଂରେଜ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଏକଥା ଶୋଭା ପାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜଣେ ଅପରକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ତାହା ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୌରବ ସ୍ୱରୂପ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏହା ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱର କାରଣ କ'ଣ, ମୁଁ ତାହାରି ଏହି ଉତ୍ତର ପାଏ। ଏହାର କାରଣ ଏହି ଯେ ଆମେ କେବେ ଅନ୍ୟ ଜାତିକୁ ଜୟ କରିନାହୁଁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ମହାଗୌରବ। ତୁମେ ଆଜିକାଲି ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ପରଧର୍ମ ବିଜୟ ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏହାର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବାକୁ ପାଅ। ପୁଣି ଦୁଃଖର ସହିତ କହୁଛି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକତର ଜ୍ଞାନ ଆଶା କରାଯାଏ। ମୋର ମନେ ହୁଏ, ଆମ ଧର୍ମ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧର୍ମ ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟର ଅଧିକତର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଏହା ହିଁ ତାହାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁକ୍ତି। ଆମ ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ଅପରର ଧର୍ମ ବିଜୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା କେବେ ହେଲେ ରକ୍ତପାତ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଣୀ ଓ ଶାନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆସିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରେମ ଓ ସହାନୁଭୂତିର କଥା କହିଛି। ଏହିଠାରେ ହିଁ ପରମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷହୀନତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭାବ ସମୂହ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। କେବଳ ଏହିଠାରେ ଏହି ପରମ ଧର୍ମ ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ସହାନୁଭୂତିର ଭାବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହା କେବଳ ମତବାଦରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଛି ମାତ୍ର। କେବଳ ଏହିଠାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମସଜିଦ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ମାଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଅତଏବ ହେ ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଆମର ଭାବ ଜଗତରେ ଅନେକ ଥର ପ୍ରବାହିତ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଧୀର ଭାବରେ, ନିସ୍ତବ୍ଧ ଓ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ। ଭାରତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏହିପରି। ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଏହାର ଶାନ୍ତ ଭାବ, ଏହାର ନୀରବତା। ପୁଣି ଏହାର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତାକୁ ଶକ୍ତିବାଚକ କୌଣସି ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ରାଶିର ନୀରବ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ବୈଦେଶିକ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତିକର ଲାଗେ। ଏଥିରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ପରି ଉଦ୍ଦୀପନା ନାହିଁ, ତୀବ୍ର ଗତି ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସହଜରେ ମାତି ଉଠିବେ। ୟୁରୋପର ବିୟୋଗାନ୍ତକ ନାଟକାବଳୀ ସହିତ ଆମ ନାଟକଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ବୈଚିତ୍ର୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିରେ କ୍ଷଣ କାଳ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ,
ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସେ, ସବୁ ତୁମ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଭାରତୀୟ ବିୟୋଗାନ୍ତକ ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଐନ୍ଦ୍ରଜାଲିକ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଧୀର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୁମ ଉପରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରେ। ତୁମେ ଆଉ ଯାଅ କୁଆଡ଼େ, ତୁମେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଲ। ପୁଣି ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ସାହସୀ ହୋଇଛି, ସେ ଏହାର ବନ୍ଧନ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେ ଏହା ସହିତ ଚିର ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଯେପରି ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁ ନିସ୍ତବ୍ଧ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅଶ୍ରୁତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଲାପ କଳିକୁ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରେ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଚିନ୍ତା ରାଶିକୁ ଭାରତର ଦାନ ସେହିପରି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନୀରବରେ, ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ, ଅଥଚ ଅଦମ୍ୟ ମହାଶକ୍ତି ବଳରେ ତାହା ସମଗ୍ର ଜଗତର ଚିନ୍ତା ରାଶିରେ ଯୁଗାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତଥାପି କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ କେବେ ଏପରି ହେଲା। ମୋ ନିକଟରେ ଥରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେହି କହିଥିଲେ, କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କ ନାମ ଆବିଷ୍କାର କରିବା କି କଠିନ ବିଷୟ। ମୁଁ ଏହି କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଲି, ଏହା ଭାରତର ଭାବସଙ୍ଗତ। ସେମାନେ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଗଣଙ୍କ ପରି ନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଗଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥର 90% ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। 10% ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥାରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା ଲେଖି ପାଠକଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ସମସ୍ତ ମତାମତ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମହାମନୀଷୀ ମାନବ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ଗୁରୁତର ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର ଭାବ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିଜର ନାମ ସୁଦ୍ଧା ଦେଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ସମାଜକୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ରାଶି ଉପହାର ଦେଇ ନୀରବରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନକାର ବା ପୁରାଣକାର ମାନଙ୍କ ନାମ କିଏ ଜାଣେ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ, କପିଳ ପ୍ରଭୃତି ଉପାଧି ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପରିଚିତ। ସେମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ। ସେମାନେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୀତାର ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଉପଦେଶ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, କର୍ମରେ ହିଁ ତୁମର ଅଧିକାର, ଫଳରେ କେବେ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ର ମହୋଦୟଗଣ, ଭାରତ ଏହିପରି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନିର୍ମିତ ପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରେ, ଭାବରାଶି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ। ଭାବରାଶି ଏକ ଦେଶରୁ ଅପର ଦେଶକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଯିବାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଜଗତର ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମହାଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଜାତି ଉଠି ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଗ୍ରଥିତ କରିଛି, ସେତିକିବେଳେ ଏହି ମାର୍ଗାବଲମ୍ବରେ ଭାରତର ଚିନ୍ତାରାଶି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଶିରାରେ ଶିରାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଦିନ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି, ସେତିକି ପ୍ରମାଣ ରାଶି ସଞ୍ଚିତ ହେଉଛି ଯେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବେଦାନ୍ତ ଚୀନ, ପାରସ୍ୟ ଓ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପୁନରାୟ ଯେତେବେଳେ ମହତୀ ଗ୍ରୀକ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଅଂଶକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେଠାରେ ଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାରାଶି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ତତ୍ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତାର ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ସେହି ଧର୍ମର ଉପାସକ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯାହାର ବିଦ୍ରୋହୀ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଅନୁକରଣ ମାତ୍ର। ପୁଣି ଯୁଗଚକ୍ର ଘୂରିଛି, ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦୁର୍ଦ୍ଦଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗକୁ ପୁଣି ଏକତ୍ର କରିଛି। ରୋମିଓ ପଥ ନିଚୟ ପରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପଥ କେବଳ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ଅତଳ ସ୍ପର୍ଶୀ ସମୁଦ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଛୁଟୁଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ପଥ ନିଚୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ସମୁଦ୍ରାନ୍ତରକୁ ଛୁଟିଛି
ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅଂଶ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ରୁତ ରୂପେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଭାରତ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଜଗତର ଉନ୍ନତି ଓ ସଭ୍ୟତା ସମିଷ୍ଟିକୁ ତାହାର ଯାହା ଦେୟ ଅଛି ତାହା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକୃତି ଯେପରି ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲା, ଆମ ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଯେ ତାହାର ସମୟ ଆସିଛି। ସବୁ ଦିଗରେ ଶୁଭଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରାଶି ଯାଇ ପୁଣି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସମସ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃହତ୍ତର ଆକାର ଧାରଣ କରୁଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ଆମର ନିଜ ଦେଶକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଅତି ସାମାନ୍ୟ କଥା। ମୁଁ ଜଣେ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ଭାବୁକ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୋର ଧାରଣା ଏହି ହିନ୍ଦୁ ଜାତି ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ଜଗତର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଦିଗ୍ବିଜୟୀ। ଆମମାନଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଭାରତର ସେହି ମହାସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଧର୍ମ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦିଗ୍ବିଜୟ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭାରତକୁ ଜଗତ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଜୀବନ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହି କଳ୍ପନା ଜାଗ୍ରତ ହେଉ ଏବଂ ଯେତେଦିନ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ନ କରିପାରିଛ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରାମ ନ ହେଉ। ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ କହିବେ, ଆଗେ ନିଜ ଘର ସମ୍ଭାଳ, ପରେ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଅ, ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରେ ସମୁଦ୍ର ସେପାରିକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାବ ବିସ୍ତାରର ଚେଷ୍ଟା କର, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ପୁଣି ଉପସ୍ଥିତ ସଭାରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଜ୍ଞାନାଲୋକ ବିସ୍ତାରର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହା କିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଭାରତରେ ହିଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସୀମାବଦ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି ତାହାହେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଆମେରିକାକୁ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଫଳ ହୋଇଛି ତାହାର 1/4 ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଏହା ହିଁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତର ବିଜୟ କୌଣସି ମତେ ଏଥିରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ବୈଦେଶିକମାନେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ପ୍ଲାବିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ପରବାୟ ନାହିଁ। ଉଠ ଭାରତ, ତୁମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ବିଜୟ ହାସଲ କର। ଆହା, ଏହି ଦେଶରେ ହିଁ ଏ କଥା ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଘୃଣା ଦ୍ୱାରା ଘୃଣାକୁ ଜୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅନ୍ୟକୁ ଜୟ କରାଯାଏ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଜଡ଼ବାଦ ଓ ତାହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦୁଃଖ ନିଚୟକୁ ଜଡ଼ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଜୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦଳେ ସୈନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦଳେ ସୈନ୍ୟକୁ ବାହୁବଳରେ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନବ ଜାତିକୁ ପଶୁରେ ପରିଣତ କରିଦିଅନ୍ତି। କ୍ରମଶଃ ଏହିପରି ପଶୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅବଶ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଜାତି ରୂପେ ସେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠାରୁ ତାହା ଆସିବ? ଭାରତୀୟ ମହାନ ଋଷିଗଣଙ୍କର ଭାବରାଶି ବହନ କରି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲୋକ କାହାନ୍ତି? ସତ୍ୟ ପ୍ରଚାରର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହିପରି ବୀର ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ। ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ବେଦାନ୍ତର ଏହି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୀର ହୃଦୟ କର୍ମୀଗଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ। ଜଗତରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଏହା ନହେଲେ ଜଗତ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମଗ୍ର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାଲି ଏହା ଫାଟି ତାହାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରେ।
सेमाने जगतर सर्वत्र अन्वेषण करी देखिछंती किंतु केउठारे हेले शांति पाई नाहंती। सेमाने सुखर पियाला प्राण भरी पान करिछंती किंतु सेथिरे तृप्त होई नाहंती। वर्तमान एपरी कार्य करिबार समय जहा द्वारा भारतर आध्यात्मिक भाव समूह पाश्चात्य देश भितरे गभीर भावरे प्रवेश करि पारे। अतएव हे मांद्राजवासी युवकगण, मु तुम मानंकु एहा विशेष भावरे स्मरण रखिबाकु कहुछि, आम मानंकु विदेशकु जिबाकु हेब। आध्यात्मिकता और दार्शनिक चिंता साहाय्यरे आम मानंकु जगत जय करिबाकु हेब। एहा व्यतीत अन्य गति नाही। एहा करिबाकु हेब नचेत मृत्यु सुनिश्चित। जातीय जीवनकु दिने जेउ जातीय जीवन सतेज थिला ताहाकु पुनराय सतेज करिबाकु गले भारतीय चिंता राशि द्वारा जगत जय करिबाकु हेब। पक्षांतरे आम मानंकु एहा मध्य भूली गले चलिबो नाही जे आध्यात्मिक चिंता द्वारा जगत विजय अर्थरे मो जीवन प्रद तत्व समूहर प्रचार को लक्ष्य करुछि। शत शत शताब्दी धरी आमे जो शत शत कुसंस्कार को आलिंगन करी रहिछु सेगुड़िक नुहे, सेही बालुंगा गुड़िकु एही भारत भूमिरु समूले उत्पाटित करिबाकु हेब, जेपरि एसबु एका बेलके निश्चिन्न होइजिब। एगुड़िक जातीय अवनतिर कारण स्वरूप एगुड़िक द्वारा ही मस्तिष्कर निर्वीर्यता आसीथाए। आम मानंकु सावधान हेबाकु पड़िबो, जेपरि आम मानंक मस्तिष्क उच्च और महत् चिंता धारण पाई अक्षम होई न पड़े। सेगुड़िक जेपरि मौलिकता न हराए, ताहा जेपरि निस्तेज होई न जाए। एहा जेपरि धर्म नामरे सबु प्रकार क्षुद्र क्षुद्र कुसंस्कार रे विषाक्त होई न पड़े। आम मानंकर एठारे एही भारतरे केतेक विपद आम सम्मुखरे रहिछि। एगुड़िक मध्यरे एक दिगरे घोर जड़बाद, अन्य दिगरे एहार प्रतिक्रिया स्वरूप घोर कुसंस्कार। उभय कबलरू मुक्त होई आमको चालिबाकु हेब। एक दिगरे पाश्चात्य ज्ञान मदिरा पानरे मत्त होई आजिकाली अनेक व्यक्ति मने करुछंती जे सेमाने सबु जानंती। सेमाने प्राचीन ऋषि मानंकर कथाकू उपहास करंती। सेमानंक निकटरे हिंदू जातिर समुदाय चिंता केवल केते गुड़िए रबिश माल मात्र। हिंदू दर्शन केवल शिशुर अस्फुट बाणी मात्र एवं हिंदू धर्म निर्बोधर कुसंस्कार मात्र। अन्य दिगरे पुणी केतेक शिक्षित व्यक्ति अछंती किंतु सेमानक मुंडटा टिकिए चिड़ा। सेमाने उपरोक्त व्यक्ति मानंकर संपूर्ण विपरीत। सेमाने सबु घटना को गोटिए शुभ बा अशुभ लक्षण रूपरे देखिथांती। से जेउ जाति विशेषर अंतर्भुक्त सेमानंकर विशिष्ट जातीय देवतांकर अथवा सेमानंक ग्रामर जहा कुसंस्कार अछि ताहार दार्शनिक आध्यात्मिक एवं सबु प्रकार पिलालिया व्याख्या करिबा पाई सेमाने प्रस्तुत। सेमानंक निकटरे प्रत्येक ग्राम्य कुसंस्कार वेदवाणी तुल्य एवं सेमानंक मतरे सेगुड़िकर प्रतिपालन उपरे जातीय जीवन निर्भर करुछि। ए सबु प्रति तुमको सावधान हेबाकु पड़िबो। मु बरं तुम प्रत्येकंकु घोर नास्तिक रूपरे देखिबाकु इच्छा करे, किंतु कुसंस्कार ग्रस्त निर्बोध रूपरे देखिबाकु इच्छुक नुहे। कारण नास्तिकर बरं जीवन अछि, ताहार किछि हेबार आशा अछि, से मृत नुहे। किंतु जदि कुसंस्कार प्रवेश करे तेबे मस्तिष्क एका बेलके नष्ट हुए, निर्वीर्य होई जाए। मृत्यु कीट सेही जीवंत शरीर रे प्रवेश करे। एही दुईटिकु परित्याग करिबाकु हेबो। निर्भीक साहसी लोक एहा ही आमे चाहू। रक्त ताजा हेउ, स्नायु सतेज हेउ, पेशी लौह दृढ़ हेउ। मस्तिष्कर निर्वीर्यता संपादक दौर्बल्यजनक भावर आवश्यकता नहीं। सेगुड़िकु परित्याग कर। सबु प्रकार गुप्त भाव प्रति झुंक छाड़। धर्मरे कौनसी गुप्त भाव नहीं। वेदांत बा वेद संहिता बा पुराण रे कौन किछि गुप्त भाव अछि? प्राचीन ऋषिगण सेमानंक धर्म प्रचार पई केउठारे गुप्त समिति समूह स्थापन करिथिले कि? सेमानंक द्वारा आविष्कृत महान सत्य समूह समग्र जगत रे देवा पाई
ସେମାନେ କ'ଣ ହାତ ସଫାଇ କୌଶଳ ଆଦି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ? ଏହା କେଉଁଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଛ କି? ଗୁପ୍ତ ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୋଳାହଳ ଓ କୁସଂସ୍କାର ସର୍ବଦା ଦୁର୍ବଳତାର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହା ସର୍ବଦା ଅବନତି ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଅତଏବ ସେଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ହୁଅ, ତେଜସ୍ୱୀ ହୁଅ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୁଅ। ସଂସାରରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିର ଧାରଣା ଯେତେ ଦୂର, ସେହି ହିସାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅତି ପ୍ରାକୃତ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ କୌଣସିଟି ଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ। ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ସମୂହ ଗୁପ୍ତ, ଅଥବା ସେଗୁଡ଼ିକ ହିମାଳୟର ହୈମ ଚୂଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୁପ୍ତ ସମିତି ସମୂହର ଏକଚାଟିଆ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏକଥା ଭାରତ ଭୂମିରେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଁ ହିମାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲି, ତୁମେମାନେ ଯାଇନାହଁ। ତୁମ ଦେଶଠାରୁ ଏହା ଅନେକ ମାଇଲ ଦୂରରେ। ମୁଁ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଗତ 14 ବର୍ଷ ଧରି ପଦବ୍ରଜରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏପରି ଗୁପ୍ତ ସମିତି କେଉଁଠାରେ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କୁସଂସ୍କାରର ପଶ୍ଚାତଧାବନ କର ନାହିଁ। ତୁମର ଏବଂ ତୁମର ସମଗ୍ର ଜାତି ପକ୍ଷରେ ବରଂ ଘୋର ନାସ୍ତିକ ହେବା ଭଲ, କାରଣ ନାସ୍ତିକ ହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ତୁମମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ତେଜ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କୁସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଅବନତି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ସତେଜ ମସ୍ତିଷ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏହି ସମସ୍ତ କୁସଂସ୍କାର ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଜଗତର ଘୋରତର କୁସଂସ୍କାର ସମୂହର ରୂପକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏହା ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଘୋରତର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ସାହସୀ ହୁଅ, ସବୁ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ କଥା ଏହି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି। ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ କାଳିମା ଦାଗ, ଅନେକ କ୍ଷତ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳକେ ଲୋପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାଟିଦେବାକୁ ହେବ, ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଆମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନ କିଛି ମାତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ଅକ୍ଷତ ରହିବ। ପୁଣି ଯେତିକି ଏହି କାଳିମା ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବ, ସେତିକି ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତର ଭାବରେ, ସତେଜ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖ। ତୁମେମାନେ ଶୁଣିଛ, ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ନିଜକୁ ସାର୍ବଭୌମ ଧର୍ମ ବୋଲି ଦାବି କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ସମୟରେ ସାର୍ବଭୌମ ଧର୍ମ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମର ଏହି ଦାବି କରିବାର ଅଧିକାର ଥାଏ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହିଁ କେବଳ ଏହି ନାମର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କୌଣସି ତଥାକଥିତ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଏହି ଐତିହାସିକତା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ଦୃଢ଼ତା ବିଧାୟକ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ସବଳତା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଦୁର୍ବଳତା। କାରଣ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଐତିହାସିକତା ଅପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ରୂପକ ପ୍ରାସାଦ ଏକାବେଳକେ ଭୂମିସାତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ଗଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଘଟଣା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧେକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି। ସୁତରାଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟର କେବଳ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବାର ଉପକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆମ ଧର୍ମରେ ଯଦିଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମର ସତ୍ୟ ସମୂହ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ବେଦାନ୍ତର ଜଣେ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଯଦି ସେ ତାହା ହୋଇନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ନାମ ପରି ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଭାରତରୁ ଏକାବେଳକେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସୁତରାଂ ଆମେ ଚିରକାଳ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ଉପାସକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ
ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର ସାକାର ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଅବିକୃତ ରହେ, ତେବେ ଶତ ସହସ୍ର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର, ଶତ ସହସ୍ର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ପାଏ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଜାତୀୟ ଜୀବନ ତଥାକଥିତ କୌଣସି ଐତିହାସିକ ମତାନୁଯାୟୀ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଧର୍ମର ଅବନତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ସେହି ଧର୍ମର ବିପଦ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ହିଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଅଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ନୁହେଁ, ତାହା ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପୁଣି ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅବତାର ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରହିପାରେ। ନୂତନ ଅବତାର ବା ନୂତନ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମ ଧର୍ମରେ ସ୍ଥାନ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି କଥାଟି ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକରେ ଯେପରି କାଳକ୍ରମେ ମାଳିନ୍ୟ ଓ ଧୂସରତା ନ ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସାରା ଜୀବନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଘୋର ଜାତୀୟ ଅବନତି ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଦାନ୍ତର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ କେବେ ହେଲେ ମଳିନ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସାହସୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଜଗତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ସମୂହ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକତର ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ଅଂଶ, ମୂଳର ବିକୃତି ଅଥବା ଭାବର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ଥିଲା, ଅବିକଳ ସେହିପରି ତାହା ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେହି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷ୍ୟକାରଗଣ ତାହାର ଭାଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖିବ, ଏହି ବେଦଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେବ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୈତବାଦାତ୍ମକ, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବଦ୍ୟୋତକ। ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଭାଷ୍ୟକାର ଦ୍ୱୈତବାଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେ ଅଦ୍ୱୈତ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାବେଳକେ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଧର୍ମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୁରୋହିତଗଣ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ ଭାଷ୍ୟକାରଗଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ସେହିପରି ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ବେଦର ଦୋଷ ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ବେଦ ହିଁ ଦ୍ୱୈତ ଭାବର କଥା କହିଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୂର୍ଖୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁଣି ସମଗ୍ର ବେଦ ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବର ସମର୍ଥକ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତଦନୁରୂପ ମୂର୍ଖୋଚିତ। ବେଦ ଏକାଧାରରେ ଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତ। ଆମେ ନୂତନ ନୂତନ ଭାବର ଆଲୋକରେ ଏହା ଆଜିକାଲି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଶେଷରେ ଏହି ଚରମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଏ ସମସ୍ତ ମନର କ୍ରମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବେଦ ଏହି ଉପଦେଶ ସମୂହ ଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ବେଦ ସେହି ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନାବଳୀ ଦେଖାଇଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ତାହା ନୁହେଁ। ବେଦ ବାଳକବତ୍ ନିର୍ବୋଧ ମାନବଗଣଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ବୃଥା ବାକ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି। କେବଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ଥିବ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିଥିବୁ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟବଦ୍ଧ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଦେଖୁଥିବୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଈଶ୍ୱର ବା ସଗୁଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ମହାମନୀଷୀ ରାମାନୁଜ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର, ଜୀବ
ଜଗତ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାର ଜୁ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଘୋର ବାତୁଳତା ମାତ୍ର। ତେବେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଏପରି ସମୟ ଆସିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବାତ୍ମା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯାଏ, ସେହି ସର୍ବାତୀତ ପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଏ ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୁତି କହିଛନ୍ତି, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदिति वेद च। ମନ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ନ ପାଇ ଫେରିଆସେ ସେଠାକୁ ଚକ୍ଷୁ ବି ଯାଏ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବି ଯାଏ ନାହିଁ, ମନ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ଏହା ମନେ କରେ ନାହିଁ, ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ କରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜୀବାତ୍ମା ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ତାହାର ହୃଦୟରେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ମୁଁ ଓ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଏକ, ମୁଁ ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଉଦିତ ହୁଏ। ପୁଣି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରେମ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର କେତେକ ଆଭାସ ପାଇପାରୁ। ତୁମେମାନେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ିଛ, ଗୋପୀଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ବିରହରେ ବିଳାପ କରି କରି ତାଙ୍କ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ପ୍ରଗାଢ଼ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନିଜ ଦେହକୁ ପାସୋରି ଦେଲେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କ ପରି ବେଶଭୂଷା ଧରି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ଅନୁକରଣରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ସୁତରାଂ ବୁଝୁଛି, ପ୍ରେମ ବଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକତ୍ୱାନୁଭୂତି ଆସିଥାଏ। ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ପାରସ୍ୟ ଦେଶୀୟ ସୁଫିଙ୍କ ଗୋଟିଏ କବିତାରେ ଏହିପରି ଭାବର କଥା ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରେମାସ୍ପଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲି, ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଗୃହଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ। ମୁଁ ଦ୍ୱାରରେ କରାଘାତ କଲି, ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଆସିଲା, କିଏ? ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିଲି, ଦ୍ୱାରରେ କରାଘାତ କଲି। ସେହି ସ୍ୱର ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କିଏ? ମୁଁ ପୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ଅମୁକ। ତଥାପି ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆସିଲି, ସେହି ସ୍ୱର ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କିଏ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହେ ପ୍ରିୟତମ, ମୁଁ ହିଁ ତୁମେ, ତୁମେ ହିଁ ମୁଁ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା। ସୁତରାଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମାନୁଭୂତିର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷ୍ୟକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନଙ୍କ ବିବାଦ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ଞାନର ଇତି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ୱ କାହାରି ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ନୁହେଁ। ଯଦି ଅତୀତ କାଳରେ ଋଷି ମହାପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଋଷିଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣେ ଜଣେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଦିଷ୍ଟ ପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କଥିତ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ପୁରୁଷଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି ଅଥବା ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ। ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କୁହେ, ନାଜାରେଥର ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କହେ, ମନ୍ତ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟା ଋଷିଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କଠାରେ ନୁହେଁ,
ଅନେକଙ୍କଠାରେ ଏହି ସତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହର ସାକ୍ଷାତକର୍ତ୍ତା କେବଳ ବାକ୍ୟବାଗୀଶ, ଶାସ୍ତ୍ରପାଠୀ, ପଣ୍ଡିତ ବା ଶବ୍ଦବିତ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ସାକ୍ଷାତକର୍ତ୍ତା। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। ବହୁ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ମେଧା ଦ୍ୱାରା ଏପରିକି ବେଦ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ବେଦ ଏକଥା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏପରି ନିର୍ଭୀକ ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଅ କି? ବେଦ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ହୃଦୟ ଖୋଲି ତାହାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଡାକିବାକୁ ହେବ। ତୀର୍ଥ ବା ମନ୍ଦିରାଦିକୁ ଗଲେ, ତିଳକ ଧାରଣ କଲେ ଅଥବା ବସ୍ତ୍ର ବିଶେଷ ପିନ୍ଧିଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେହକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରି ଚିତାବାଘ ସାଜି ବସି ରହିପାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ହୃଦୟ ନ ଖୋଲୁଛି, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରୁଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବୃଥା। ହୃଦୟକୁ ଯଦି ରଙ୍ଗାଇ ପାର, ତେବେ ଆଉ ବାହାରର ରଙ୍ଗ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ବାହାରର ରଙ୍ଗ, ଆଡମ୍ବରାଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥାଉ, କ୍ଷତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଅନେକ ସମୟରେ କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବରଂ ବିଘ୍ନ ଘଟାଏ। ଲୋକେ ଏହି ବାହ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଧର୍ମକୁ ସମୀନ କରି ବସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଓ ପୁରୋହିତକୁ କିଛି ଦେବା ଧର୍ମ ଜୀବନ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନିଷ୍ଟକର। ଏହା ଯେପରି ନିବାରିତ ହୁଏ, ତାହା କରିବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ବାରମ୍ବାର କହେ, ଧର୍ମ କେବେ ହେଲେ ବହିରିନ୍ଦ୍ରୟର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଲଭ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଏ। ଏହି ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେ ସେହି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସତ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ସର୍ବଭୂତରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଋଷି ହୋଇଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେ ଏହିପରି ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେପରି ଋଷି, ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ଯେ ଏପରି ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଋଷି। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଋଷି ନ ହୋଇଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ସେତିକି ବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ମାତ୍ର। ସେତିକି ବେଳେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମର ପ୍ରକାଶ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ମାନସିକ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଛ ମାତ୍ର। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କହୁଛି, ଯେ କେହି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହାକୁ ଏହି ଋଷିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ମୁକ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜେ ଅତି ସହଜରେ ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ବୁଝିପାରିବୁ। ନିଜେ ନିଜେ ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେତିକି ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ନିଜେ ନିଜେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୁଝିପାରିବୁ। ଏହା କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିଗଣ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିଗଣ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେମାନେ ଅତୀତ କାଳରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଶତ ଶତ ଋଷି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଋଷି ହେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବେ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଓ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପକ୍ଷରେ ତାହା ସେତିକି କଲ୍ୟାଣକର। ତୁମେମାନେ ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତାହା ହିଁ ତୁମେ ହେବ।
ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜକୁ ନିର୍ଭୀକ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୀକ ହେବ। ଯଦି ନିଜ ନିଜକୁ ସାଧୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କର କାଲି ତୁମେ ସାଧୁ ରୂପେ ପରିଣତ ହେବ। କିଛି ହିଁ ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଆପତ ବିରୋଧୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ମତ ଥାଏ ତାହା ହେଲା ଏହି ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମରୁ ଥିବା ମହିମା, ତେଜ ଓ ପବିତ୍ରତା। କେବଳ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମା ସମୟେ ସମୟେ ସଂକୁଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମୟେ ସମୟେ ବିକାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସଂକୋଚ ଓ ବିକାଶ ଭ୍ରମ ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରଭେଦ ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଆକାରରେ ଏହି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପୁଣି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ସବୁ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭିତରେ ରହିଛି, ତୁମେମାନେ ସବୁ କିଛି କରିପାର, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କର। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କର ତେବେ ତୁମେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେପରି ନିଜ ନିଜକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାଗଳ ବୋଲି ମନେ କରୁ ସେପରି ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କରିପାରିବ। ସବୁ ଶକ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଉଠି ଠିଆ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଧୀଶ୍ୱରତ୍ୱ ଲୁକ୍କାୟିତ ରହିଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କର।